श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। अत्रानात्म अहमिति मतिः बन्धः एषोऽस्य पुंसः प्राप्तो अज्ञात् जनन मरण क्लेश संपात हेतुः
येनेवायं वपुरिदमसत् सत्य इति आत्मबुद्ध्या पुष्यति उक्षति अवति विषयैः तन्तुभिः कोशकृत्वत् अखण्डनित्याद्वयबोधशक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवम् समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम्. અત્યાર સુધીની અંદર शिष्य गुरु ने 7 प्रश्न पूछा था। कह नाम बंधः, एषः बंधः, कथमागतः, अस्य बंधस्य कथं प्रतिष्ठा, कथं बंधनात् विमोक्षः, कः असौ अनात्मा, परम आत्मा कः, અને છેલ્લું છે તયો વિવેકઃ કથમ. એની અંદર આપણે આ બે ના જવાબ જોયા. કહ અસૌ આત્મા, પરમ કહ આત્મા. અનાત્મામાં એને કીધું કે બે હોઈ શકે, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ અનાત્મા. સ્થૂળ શરીર છે એ પણ જડ છે, અનાત્માનો અર્થ જડ છે, અને સૂક્ષ્મ શરીર જેની અંદર 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણાહ, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, એ બધું જ શું છે તો કે અનાત્મા. એ બધું આપણે જોયું. પછીનું હતું પરમ કહ આત્મા, એટલે કે આની પહેલાના જે 5 શ્લોક આપણે જોયા એ બધા જ આત્મા કહ, આત્મા ખરેખર શું છે એનું નિરૂપણ કર્યું, જે આપણે જોયું હતું. હવે પછીનો જે જવાબ છે એ છે કહ નામ બંધ. આ બંધન એટલે શું, જેને આપણે બંધન બંધન કહીએ છીએ, એની વ્યાખ્યા શું, અને પછીનો એ જવાબ આપશે કથમ આગત. આ બંધન છે ક્યાંથી આવ્યું છે, પણ પહેલા કો નામ બંધ. અત્ર અનાત્મની અહમ ઇતિ મતિઃ. એનું નામ છે એષઃ અસ્ય પુંસઃ બંધઃ. અત્ર નો અર્થ થાય અસ્મિન વિષય. આજે ચર્ચા કરીએ છીએ એમાં આત્મા અનાત્મા, એની અંદર જે આપણે અનાત્મા જોયું, જે સ્થૂળ શરીર પંચીકરણ થઈને કેમ બન્યું, કે સૂક્ષ્મ શરીર અપંચીકરણ કરેલું કેવું છે, એ બધાની અંદર આપણે સ્પષ્ટ જોયું કે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર છે કેવું છે તો કે અનાત્મા છે. અને એ અનાત્માને અહમ ઇતિ મતિઃ, આ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર અહમ ઇતિ મતિઃ, આ હું જ છું એવું માનવું, એવું આપણા મનની અંદર ફિક્સ કરવું, એ જ અસ્ય પુંસઃ એષઃ બંધઃ. આ મનુષ્યનો, પુંસઃ નો અર્થ મનુષ્ય. આપણે ઘણી વાર જોયું છે કે પુંસ એટલે કોઈ પુરુષ કે સ્ત્રી એવું નથી. પુંસ નો અર્થ થાય મનુષ્ય. આ મનુષ્યનો આનું નામ શું છે તો કે બંધ. અને એ આવ્યો છે ક્યાંથી, એટલે એને કીધું પ્રાપ્ત અજ્ઞાનાત. એ આવ્યો છે ક્યાંથી તો કે અજ્ઞાનને કારણે. અને કયું અજ્ઞાન તો એક જ કે હું કોણ છું. એ અજ્ઞાનને કારણે જ હું શરીરને માની લઈ, અને એ શરીરને માનીને આપણે જે પણ વ્યવહાર કરીએ છીએ એનું નામ શું છે તો કે બંધન. એટલે માણસો એમ માને છે કે બંધન છે બીજા લોકોએ ઉત્પન્ન કર્યું છે મારા માટે, હું છોડી શકતો નથી કે છોડી શકતી નથી. પણ ખરેખર એવું નથી. બંધન કોઈ બીજાએ ઉત્પન્ન કરેલું નથી. બંધન કોણે ઉત્પન્ન કર્યું છે તો કે આપણે જ. અને કેને કારણે તો કે શરીરને હું માની લેવાથી, શરીરને આત્મા માની લેવાથી આ બંધન ઉત્પન્ન થયું. અને એને કારણે પછી પ્રોબ્લેમ વધારે શું થાય છે તો કે એને કારણે જનન મરણ ક્લેશ સંપાદ હેતુ. આ બંધન છે એ જ કારણ છે. હેતુ નો અર્થ થાય કારણ.
આ બંધન છે એ કારણ છે કેનું? તો કે સંપાત આવી પડેલું. અને શું આવી પડ્યું છે? તો કે જનન મરણ ક્લેશ. જન્મવું એ પણ એક દુઃખ જ છે. જન્મ પછી આપણને મરવું નથી ગમતું, એ પણ મોટામાં મોટો દુઃખ છે. અને જન્મ અને મરણની વચ્ચે શું આવે છે? તો કે ક્લેશ. એ ક્લેશ ક્યાં છે આપણે જોશું. ક્લેશની ચર્ચા છે એ આપણે જુદી રીતે કરી છે, જ્યારે પતંજલિ સૂત્રની અંદર ક્લેશની વ્યાખ્યા છે અલગ રીતે કરી છે. એટલે કે એ બંધ છે એ જ શું છે? તો કે આપણા જન્મ અને મરણનું કારણ છે, બીજું કોઈ નથી. મેં પહેલા પણ ઘણી વાર કીધું છે કે આપણે કેવી રીતે દર્શાવીએ છીએ? તો કે અજ્ઞાન. સેમ અજ્ઞાનનો અર્થ હું કોણ છું એનું આપણને સમજણ ન હોવી, એ અજ્ઞાન. એને અર્થ કે અજ્ઞાનને કારણે આપણે સતત મનમાં શું અનુભવીએ છીએ? તો કે કંઈક અધૂરું છે, હું દુઃખી છું, મારામાં કંઈક ખોટ છે, હું હતાશ છું, નિરાશ છું. એટલે કે આપણા મનની અંદર એવા જાત જાતના વિચારો બધાને આવે છે, હોય છે. પછી એને શું થવું ગમે છે? તો કે અજ્ઞાનને કારણે પોતાનું સાચું સ્વરૂપ ખબર નથી, એટલે એ સુખી થવા માટે માણસો શું કરે? તો કે ઈચ્છા કરે. એટલે કે સુખી થવાની ઈચ્છા, એને કહેવાય છે કામહ. કામનો અર્થ ઈચ્છા. હવે એ સુખી થવાની ઈચ્છા કઈ આપણે ડે ડ્રીમ જેવું તો નથી. એનો અર્થ કે આપણે ખાલી વિચાર કરીએ કે બસ હવે મારી પાસે આટલા પૈસા નથી, મને આટલા આવી જાય, એવું તો ન થાય. એટલે કે પછી પોતાની ઈચ્છા સુખી થવાની પૂરું કરવા માટે માણસોએ શું કરવું પડે? તો કે કર્મ કરવું પડે. માણસો સતત કર્મ કરતા જ રહે છે, અને એ કર્મ બંને રીતે હોઈ શકે. આપણે ધાર્મિક રીતે ધર્મને કહેવાય ને, ધર્મને અનુસરીને આપણે કર્મ કરીએ, અથવા અધર્મને અનુસરીને આપણે પૈસા પૂરા કરીએ છીએ. મોટા ભાગના માણસો છે એ ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મ નથી કરતા પૈસા કમાવા માટે, પણ અધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને કરે છે. અને જે પણ આપણે આ ધર્મ અને અધર્મને રાખીને કર્મ કરીએ છીએ, એનાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે ધર્મમય જીવન જીવીએ તો આપણને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. અને જો અધર્મમય જીવન જીવીએ તો એનાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય? તો કે પાપ પ્રાપ્ત થાય. એ પાપ છે એને લીધે આપણું શું થાય? તો કે આપણો બીજો જન્મ થાય. એને ભોગવવા માટે આપણે જન્મ થાય. એ જન્મ છે, જન્મ ત્યાર પછી પાછું કેવું છે? તો કે એ જ અજ્ઞાન. એટલે કે આ સાયકલ અજ્ઞાનથી લઈ અને પાપ પુણ્ય સુધી, એને જ કહેવાય જનન મરણ ક્લેશ સંપાત હેતુ. અને કયું? તો કે આ બંધન. અને આ અજ્ઞાનને કારણે આ હું શરીર છું એવું માનવાને કારણે પછી માણસો શું કરે છે? એટલે શંકરાચાર્યજીએ પછી લખ્યું કે આત્મબુદ્ધિયા. આત્મબુદ્ધિયાનો અર્થ થાય આ હું જ છું એવું માનવું, એને કહેવાય આત્મબુદ્ધિ. કોક એમ કે આ તમે આજે તમારું શરીર છે તમે છો, તો આપણે એમ કહે ના ના ના, હું શરીર નથી. હું તો કોઈને આપણે એમ કહીએ છીએ કે હું તો સચ્ચિદાનંદ આત્મા છું, હું તો આવો છું. આપણે કઈ આપણા શરીરને આપણે હંમેશા શું માનીએ છીએ? હું જ માનું. એને કહેવાય આત્મબુદ્ધિને લીધે માણસો શું કરે છે? તો કે અયમ વપુહુ. આ શરીરને એ વાસ્તવિક કેવું છે? તો કે ઇદમ વપુહુ અસત. મેં સંધે છૂટી પાડી ત્યારે આપણે જોશું અસતનો અર્થ જે સાચું નથી, પણ આપણે એને કેવું માનીએ છીએ? સત્યમિતિ. જે શરીર સાચું નથી એને સંભાળવા માટે જ આપણે આખું જીવન છે શું કરીએ છીએ? તો પસાર કરીએ છીએ. અને શું કરીએ છીએ? શંકરાચાર્ય લખ્યું પુષ્યતિ ઉક્ષતિ. એનું સિંચન, પુષ્યતિનો અર્થ થાય એનું પોષણ કરે. ઉક્ષતિ એને સારા આ બધાથી કહે સિંચન કરીને એને સારું રાખે.
અવતી એનું શું કરે છે? તો કે રક્ષણ કરે છે. અને કેનાથી? તો કે વિષયે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ એવી છે કે આત્મબુદ્ધિ એટલે શરીરને હું કરવાને માને ભગવાને બે વસ્તુ આપી છે આપણને. સ્થૂળ શરીર અને બીજું આપણે ભગવાને શું આપ્યું છે સાધન? તો કે સૂક્ષ્મ શરીર. જનરલી મોટા ભાગના માણસો છે એ સ્થૂળ શરીરનું જ શું કરે છે? તો કે લાલન પાલન. એટલે અહીંયા લખ્યું છે પુષ્યતિ. પુષ્યતિનો અર્થ થાય એને સારામાં સારું પોષણ આપે. 2 દિવસ કઈક આડું સાદું ખાધું હોય તો ત્રીજે દિવસે કે હવે આ ખાયું, બહુ દિવસથી ખાધું નથી, એને અર્થ પુષ્યતિ. પુષ્યતિ. પછી ઉક્ષતિ. ઉક્ષતિનો અર્થ થાય સિંચન કરવું, સારા તેલ માલિશ કરવાનું, બધું કરવાનું, એને કે ઉક્ષતિ. અને સતત આપણે એનું શરીરનું શું કરીએ છીએ? તો કે અવતી. અવતીનો અર્થ થાય એનું રક્ષણ કરીએ છીએ. બધું જ મોટા ભાગનું છે આપણે ધ્યાન કોનું રાખીએ છીએ? તો કે સ્થૂળ શરીર. પણ જેટલું રાખવું જોઈએ એટલું સૂક્ષ્મ શરીરનું પીપલ ઇન જનરલ કહું છું, સામાન્ય રીતે માણસો છે એનો ખ્યાલ નથી રાખતા. કારણ કે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ દુઃખી થાય, સૂક્ષ્મ શરીર છે ક્રોધી થાય, સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર લોભ જાગે, સૂક્ષ્મ શરીર ડિસ્ટર્બ થાય, એ બધું સૂક્ષ્મ શરીરમાં જ થાય છે. પણ એનું જેટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એટલું સ્થૂળ શરીરનું નથી રાખવું. અને આપણે બીજાને કહેતાય ડર લાગે, ભાઈ હમણાં તો હું ડિપ્રેશનમાં હતો, એવું ન કહે તો કે આપણે ખરાબ લાગે. એનો અર્થ કે આપણે આખું ફોકસ જીવનભર કેના ઉપર છે? તો કે સ્થૂળ શરીર. અને આપણા શાસ્ત્ર એમ કે છે કે સ્થૂળ શરીરનું રાખવું જોઈએ. એનું ના નથી કે જેટલું રાખવું જોઈએ, પણ સાથે સાથે આપણે કોનું રાખવું જોઈએ? તો કે સૂક્ષ્મ શરીર. અને અત્યારના મોટા ભાગના મેડિકલ ફિલ્ડની અંદર માણસો એવું કે છે કે 70% માણસો છે એ માનસિક રીતે પીડાય છે. એ પીડા છે એ સ્થૂળ શરીરની અંદર અભિવ્યક્ત થાય છે. મોટા ભાગના માણસો પછી શરીર દુખે કે કોઈ પણ થાય, આપણને શારીરિક પીડા થાય છે, એનું બેઝ ક્યાં છે? તો કે સૂક્ષ્મ શરીર. એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રની અંદર પ્રાર્થનાને કહેવાય ને મહત્વ આપ્યું છે. પ્રાર્થના, જપ, ધ્યાન, એને બધા એને મહત્વ શું કામ આપ્યું છે? એ બધું છે એ સૂક્ષ્મ શરીર માટેનું શું છે? તો કે પોષણ. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, યાત્રા, એ બધું જ એ કોના માટે છે? તો કે સૂક્ષ્મ શરીરનું પોષણ. જેમ સૂક્ષ્મ શરીર તંદુરસ્ત થશે, પરિપક્વ થશે, તો સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર ફરિયાદ નહીં રહે, અને સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર ફરિયાદ નહીં રહે તો સ્થૂળ શરીર છે માંદું નહીં પડે. પણ મોટા ભાગના માણસો છે પોતાના શરીરને સ્થૂળ શરીર સુધી સીમિત રાખે, પછી ડિપ્રેશનની ગોળીઓ ખાય, જાતનું ખાય, પણ જે કરવાનું એ નથી કરતું સૂક્ષ્મ શરીર. જો એ કરે એટલે આપણા શાસ્ત્રમાં કીધું કે જો આ બધી જ શાસ્ત્રમાં કીધું છે એ પ્રમાણે કર્મયોગની લાઈફ આપણે જીવીએ કે ઉપાસનાની લાઈફ જીવીએ તો એક વખત એવું આવશે કે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે એ પરિપક્વ થશે. અને જો પરિપક્વ સૂક્ષ્મ શરીર થશે તો પછી એને આ બંધ શું છે, આ બધું શું, એ પ્રશ્ન જાગૃત થશે. અને જો પ્રશ્ન જાગૃત થાય તો ધીમે ધીમે આ બંધનમાંથી મુક્ત થાય. પણ બંધનમાંથી મુક્ત થવાનું કારણ છે કે મોટે ભાગે આપણે મહત્વ કોને આપ્યું છે? કે સ્થૂળ શરીર. એટલે કે ખરેખર બંધન આપણે કોને માનીએ છીએ? તો કે સ્થૂળ શરીર હું છું એ જ માનવું, એ જ મોટામાં મોટું બંધન છે. અને પછી શંકરાચાર્યજીએ એક ઉદાહરણ આપ્યું જે આપણે જોયું હતું કે આપણે કહેવાય કે રેશમનો કીડો છે, કોશેટો, એવું આપણે ભણતા હતા એક જમાનો. એ કેવું કરે? તો કે પોતાના શરીરની આસપાસ જ રેશમના તંતુ કરીને ગોળ ગોળ કરીને પોતે ઉત્પન્ન કરે. અને એ તંતુ એટલા બધા ઉત્પન્ન કરે, એટલા બધા, એને એનાથી હું બચી જઈશ, એટલા બધા તંતુ ઉત્પન્ન કરે, પછી એમાંથી જ એવો ફસાઈ જાય કીડો કે બહાર ના નીકળી શકે, અને પછી મરી જાય. અને પછી માણસો શું કરે? તો કે એમાંથી રેશમના તંતુ કાઢે. એટલે કે મોટા ભાગના હવેના જે માણસો છે જે થોડાક જાગૃત છે એ લોકો પ્યોર રેશમી કપડા પહેરતા નથી. કારણ કે અત્યારે તો માણસો એને મારી નાખે,
પદ્ધતિસર એમાંથી રેશમના પેલા તાર કાઢે ને પછી રેશમી કપડા બનાવે. એટલે કે મોટા ભાગના નથી પહેરતા. એનું કારણ આ જ કે કેટલી હત્યાઓ પછી રેશમી સાચું પ્યોર રેશમના કપડા બને છે. એટલે કે જેવી રીતે કોશેટો છે એ પોતાના તંતુથી પોતાને જ મારી નાખે છે, એવી રીતે માણસો છે એ શરીરને પોતે માની અને એ જન્મ મૃત્યુના સાયકલ ની અંદર શું થાય છે તો કે સપડાઈ જાય છે અને એમાં ફર્યા કરે છે. એનું નામ જ બંધન છે. એટલે જયારે પણ ઓલે જોક કરીએ ને ત્યારે બધાને હસવું બહુ આવે, પણ ખરેખર એ જોક છે. જોક કયો કે વાર્તા કયો કે જે ઊંટ છે કે ગાય છે, પછી બધા બહુ કંટાળેલા ઊંટને બદલે ગાય આપે. પણ એવી એક સ્ટોરી છે કે કાફલો હતો કહેવાય ને વણજારાનો, એના ભેગા 10 ઊંટ હતા. 10 ઊંટને વણજારા લોકો શું કરે તો કે આખી રાત મુસાફરી કરે અને સવારે એ લોકો ગમે ત્યાં પોતાના પડાવ નાખે અને પછી રોજનું ક્રિયા કરે, રાતે પાછો એના પડાવ ઉપાડીને પાછા આગળ વધે જ્યારે મુસાફરી કરવાની હોય ત્યારે. અને જ્યારે સવાર થાય અને જ્યાં નિવાસ કરે ત્યાં 10 ઊંટને ખીલો નાખીને બાંધે. હવે એક વખત એવું થયું કે ખીલો બાંધવાનું જે દોરડું હોય કે ખીલો હોય એ એક કે ખોવાઈ ગયો. એટલે જે માણસ હતો એને 9 ઊંટને બાંધ્યા, પણ એક ઊંટને બાંધવા માટે ખીલો કે એની પાસે નહોતું. એટલે મૂંઝાઈ ગયો એ માણસ જે હતો. એ શેઠ કે માલિક પાસે ગયો વણજારાના અને કીધું કે 9 ઊંટના દોરડા ને ખીલા છે, એક ઊંટનું નથી. એટલે એ માલિક સ્માર્ટ હતો. એને કીધું કે તું જેવી રીતે 9 ઊંટને બાંધ્યા છે એ જ રીતે તું એક છે એ ઊંટને પણ બાંધ અને એવી રીતે મિમિક્રી કર કે એવી રીતે કર્મ કર કે ઊંટને એમ લાગે કે મારા માલિકે મને બાંધ્યો. એટલે એને સ્ટાઇલથી એને બાંધ્યો. આખો દિવસ એમાં પસાર થયો. પછી રાતે વળી પાછું એને બીજા જગ્યાએ પ્રયાણ કરવાનું હોય તો જ્યારે રાત પડી ત્યારે એને 9 ઊંટને તો છોડી નાખ્યા અને પેલા માણસને હતું કે એક ઊંટ તો બાંધેલું જ નથી, એ તો ખાલી દેખાડો જ કર્યો હતો. એટલે એક ઊંટને એને લાકડીથી હડ કેમ ચાલવા માંડે એમ કીધું પણ ઊંટ નો છે ત્યાં ને ત્યાં ઉભું રહ્યું. એટલે એને એમ થયું કે આને કોકે એના પર ક્રિયા કરી લાગે છે કે જાદુ ટોના કર્યું છે. એવું માનીને પછી પાછા એના શેઠને કહેવા ગયો કે 9 ઊંટ તો ચાલવા તૈયાર છે પણ એક ઊંટ નથી. એટલે શેઠે એને કીધું કે તે એને છોડ્યું. એટલે પેલા કીધું મેં એને ક્યાં બાંધ્યું છે ઊંટને, તો એને છોડું કે? એટલે એને કીધું કે તે જેવી રીતે છોડ બાંધવાની કહેવાય ને કે મિમિક્રી કરી હતી એવી જ રીતે તું જાણે કે છોડે છે એવી રીતે તું ઊંટ સાથે એવો વ્યવહાર કર. જેવું એને બધા 9 ઊંટને છોડ્યા એવી જ રીતે 10મા ઊંટને છોડવાનો એને દેખાવ કર્યો તો 10 આ છેલ્લું ઊંટ છે એ ચાલવા માંડ્યું. એનો અર્થ કે ઊંટ શું માનતું હતું કે હું બંધાઈ ગયેલું છું, બાંધું નહોતું હોવા છતાં. એવી જ રીતે આપણે પણ કહેવા છીએ તો કે શરીરની અંદર હું છું એ જ આપણે શું માનીએ છીએ હું બંધાઈ. આપણે બંધાયેલા છે ને આપણે શરીર ને મન બંનેમાંથી કશું નથી, છતાં પણ આપણે શું માનીએ છીએ તો કે બંધાઈ ગયેલા છે. અને એને લીધે પછી શું થાય છે તો કે જનન મરણ ક્લેશ કારણ. આપણા પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ નું કામ શું છે? એટલે કે આ કયો શ્લોક એટલે આ કયા પ્રશ્નનો જવાબ છે તો કે કો નામ બંધ. અહીંયા મેં સંધિ છૂટી પાડી છે કે અત્ર નો અર્થ થાય આ બાબતની અંદર, બંધનની બાબતની અંદર અનાત્મની. અનાત્મામાં શું આવે તો કે સ્થૂલ શરીરમ સૂક્ષ્મ શરીરમ, એની અંદર અહમ ઇતિ મતિ, આ હું છું એવી બુદ્ધિ, એ જ શું છે તો કે અસ્ય પુંસઃ બંધ પ્રાપ્ત. આવી સમજણ આવું માનવું છે એનાથી જ માણસ શું થઈ જાય છે તો કે બંધાઈ જાય છે. એટલે ઘણી વાર માણસો એમ કે ને તમને ખબર નથી અમે કેટલું બંધન, પણ બંધન કોણે ઉભું કર્યું છે તો આપણા વિચારો છે, બીજા કોઈએ ઉત્પન્ન નથી કર્યું. અને એ બંધન આવ્યું ક્યાંથી? એટલે શંકરાચાર્ય જવાબ આપ્યો કે અજ્ઞાનાત. અજ્ઞાનને કારણે જ આપણને આ બંધ છે આપણા મનમાં આવ્યો છે. અને અજ્ઞાનને કારણે શું થાય છે? આ બંધન આપણને શું આપે છે તો કે જનન મરણ સંપાત હેતુ. અહીંયા ક્લેશ લખતા હું ભૂલી ગઈ છું, આમાં ક્લેશ છે. જનન મરણ ક્લેશ સંપાત હેતુ, એ આપણને જનન મરણ એટલે કે જન્મવું અને મરવું એની વચ્ચે અહીંયા શું છે તો કે ક્લેશ.
હવે ક્લેશ શબ્દ છે એ ક્યાંથી આવ્યો છે? તો કે પતંજલિ ઋષિએ પોતાના 5 એટલે કહેવાય ને યોગ સૂત્ર ની અંદર આ ક્લેશ શબ્દ છે. અને ક્લેશ કેટલા હોય છે? તો કે એના માનવા પ્રમાણે પંચ ક્લેશ, 5 પ્રકારના ક્લેશ આપણે જીવનમાં અનુભવીએ છીએ. અને પેલું નામ કયું ક્લેશનું? એમાં લખ્યું કે પેલું નામ છે અવિદ્યા, અજ્ઞાન. બીજું છે અસ્મિતા, ત્રીજું છે રાગ, ચોથું છે દ્વેષ અને પાંચમું છે અભિનિવેશ. અવિદ્યાનો અર્થ જે આપણે જોઈએ છીએ શાસ્ત્ર, હું કોણ છું તેનું અજ્ઞાન, એને કહેવાય અવિદ્યા. એને કારણે પછી શું આવે છે? એટલે બીજું નામ છે અસ્મિતા. એટલે આપણા મનની અંદર અસ્મિતા બહુ સારો શબ્દ છે. ભારતની અસ્મિતા એમ બોલે, એનો અર્થ થાય કે ગૌરવ. પણ શાસ્ત્રની અને ખાસ કરીને વેદાંતની દ્રષ્ટિએ કે પતંજલિ યોગ સૂત્ર પ્રમાણે અસ્મિતાનો અર્થ થાય અહંકાર. અહંકાર એટલે કઈ? તો કે અનાત્મની આત્મબુદ્ધિ. આ શરીર અને મનને હું માનું એને કહેવાય અસ્મિતા. એટલે કે આત્મા બુદ્ધિ, બુદ્ધિ છે એ જ આત્મા છે એવું માનું એને કહેવાય અસ્મિતા. અથવા અહમ અહમ કરોતિ ઇતિ અસ્મિતા. હું છું, આ શરીર છું, આ મન છું. અને એનાથી શું થાય? તો કે મેં ઓર મેરા માનના, આ મારું, આ હું છું અને આ બધા મારા છે. એ જે આપણા મનના અંદર વિચારો છે એને કહેવાય અસ્મિતા. ગીતાની અંદર ભગવાને આને શું કીધું ખબર છે? શંકરાચાર્યજી એના ભાષ્યમની અંદર અહમ એશામ, સંસારનું નામ શું? તો કે બે જ છે, અહમ એશામ. અહમ એશામ મમ એતે. એને આપણી ભાષામાં કહી શકીએ કે આ શું છે? તો કે અસ્મિતા. અહમ એશામ, અહમ નો અર્થ થાય હું. હું કોનો છું? તો કે આ બધાનો, મારા સગાવાલાનો છું. અને એતેનો અર્થ થાય આ બધા સગાવાલા છે કોના છે? તો કે મમ. આ રીતે જે આપણે લાઈફ જીવીએ છીએ એને કહેવાય બંધન. અહમ એશામ મમ એતે. અને અહીંયા મેં ઓર મેરા, આ હું છું અને આ બધા મારા છે, એમાંથી જ આપણે નીકળી શકીએ. મારો દીકરો, મારો પરિવાર, મારા માતા, મારા પિતા. આપણે બીજા માતા પિતાને એટલું માન ને રિસ્પેક્ટ આપીએ પણ મારા જેટલું તો ન થાય. તરત માં હોય શું કરે કે છોકરા નાના નાના સાથે રમતા હોય ને તો એ ચોકલેટ બધાને આપે, પણ એનો એક દીકરો જયારે એકલો હોય ત્યારે કે તને જો સારામાં સારી ચોકલેટ, એટલે જે મોંઘી ચોકલેટ હોય એ બીજા બધા એમ ન આપે. શું કામ? તો કે દીકરો કોનો છે? તો કે મમ્મા, છોકરો મારો છે. એટલે એનું નામ શું છે? તો કે અસ્મિતા. આ ક્લેશ છે, પંચક્લેશ. પછીનું ત્રીજું કીધું કે રાગ. જનરલી આપણે રાગ એટલે શું કહીએ? તો કે રાગનો અર્થ થાય આસક્તિ, ગીતા પ્રમાણે. પણ પતંજલિ યોગ સૂત્ર પ્રમાણે રાગનો અર્થ થાય સુખ માટે અને સુખના વિષયો પ્રત્યે આપણું જે આકર્ષણ છે એને કહેવાય રાગ. આપણને એમ થાય કે આ વિષયો મને સુખ આપશે એટલે પછી આપણે રાખીએ, એવું જે મનમાં માનવું એને કહેવાય રાગ. ગીતા કરતા આનો થોડો ડિફરન્ટ કહેવાય ને કે એને ડેફિનેશન કે વ્યાખ્યા આપી છે. એટલે કે સુખ અને સુખના વિષયો પ્રત્યેનું આપણું આકર્ષણ એને કહેવાય રાગ. અથવા બીજો અર્થ કીધો છે તૃષ્ણા. રાગનો અર્થ શું થાય? તો કે સતત મનની અંદર મને આ થાય, મને આ મળે, મને આ મળે, અને પાછું મને મળે એ બધું પાછું મને આનંદ આપે એવું જ હોવું જોઈએ, એટલે કે તૃષ્ણા. પછીનો ચોથું છે દ્વેષ. દ્વેષ કોને કહેવાય? તો આપણે એમ કહે છે કે જે આપણને જેના પર ક્રોધ ચડતો, એટલે આપણને આપણા ન લાગતા હોય એની ઉપર જે આપણે એને અવોઇડ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન કહેવાય, એને કહેવાય દ્વેષ. પણ પતંજલિ મુનિ એની વ્યાખ્યા કરી કે કોને કહેવાય? તો કે આપણને જે માનીએ છીએ કે આ વસ્તુ મને દુખી કરે છે, એટલે કે વ્યક્તિ અથવા જે વિષયો આપણને દુઃખ આપે એના ઉપર આપણા મનની અંદર ક્રોધ હોવો, એનું નામ શું છે? તો કે દ્વેષ.
દુઃખ કે દુઃખના વિષયો તરફ આપણને જે એક પ્રકારનો ક્રોધ હોય એનું નામ છે દ્વેષ. અને છેલ્લું છે અભિનિવેશ. અભિનિવેશ બહુ સરસ શબ્દ લાગેલ. માણસો કેવા અસ્મિતા અભિનિવેશ ને કેટલા સારા સારા શબ્દ. પણ શંકરાચાર્ય કીધું અભિનિવેશ નો અર્થ થાય શરીર મેં આત્મબુદ્ધિ. મારે મરવું જ નથી. આ હું છું, શરીર હું છું, અને અંદર જે થાય કે ન મરના હે એસી બુદ્ધિ. મારે મરવું જ નથી એવું જે મનમાં સતત રહે એને કહેવાય અભિનિવેશ. ઇવન મોટા પંડિતો હોય કે મોટા સંન્યાસી હોય કે મોટા ગૃહસ્થ હોય, જેને શાસ્ત્ર વાંચી લીધું છે કે શાસ્ત્ર સાંભળી લીધું છે, છતાં પણ આપણે શરીરની આત્મબુદ્ધિમાંથી છૂટવા માટે બહુ તકલીફ પડે છે. આ શરીર જ હું છું. એટલે કે જ્યારે મરવાનું કઈક વિચાર આવે ને જે તકલીફ થાય, હવે મારું શું થશે, મરી જઈશ, એ શું કામ થાય છે? કારણ કે શરીર પ્રત્યે આપણને શું છે તો અભિનિવેશ હતા. આ 5 ક્લેશ છે. શંકરાચાર્યએ કીધું કે આ શું છે તો કે પંચ ક્લેશ. જે અહીંયા લખ્યું છે જનન મરણ ક્લેશ. આ ક્લેશ છે એટલે કે જન્મીએ અને મરીએ તો તકલીફ છે, એની અંદર વળી આ 5 પડ્યા છે. અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ, એ બધું જ કોનું કારણ છે તો કે અજ્ઞાન. અજ્ઞાનનું કારણ છે. અને આ બંધનને કારણે જ શંકરાચાર્યએ કીધું કે એન બંધન અને એવ, આ બંધનને કારણે, હું શરીર છું એ બંધનને કારણે અયમનો અર્થ થાય આ પુરુષ, આ મનુષ્ય છે, એને શું કરે છે? એટલે શંકરાચાર્યએ લખ્યું ઇદમ વપુ. વપુનો અર્થ થાય શરીર. આપણું આ શરીર છે એ આપણે છાપામાં વાંચીને ખબર જ છે કે આપણું નથી, મરી જવાનું છે. કે ઇદમ વપુ અસત અપી, જે આપણું નથી છતાં પણ આપણે એને શું માનીએ છીએ? સત્ય મિતિ મન્યતે. એને આપણે સાચું માનીએ છીએ. અને કેવી રીતે પાછું તો કે આત્મબુદ્ધ્યા. બ્રહ્મસૂત્રનું જે અધ્યાસ ભાષ્યમ છે ને, એની અંદર એવું લેખ શરૂઆત એવું થાય છે કે તમહ નો અર્થ થાય અંધકાર, અને પ્રકાશ નો અર્થ થાય પ્રકાશ. બેની વચ્ચે એકય રિલેશનશિપ ખરી? બંને કેવા છે તો કે ટોટલ વિરુદ્ધ સ્વભાવ, તમહ અને પ્રકાશ. છતાં પણ એવી જ રીતે જેવી રીતે અંધકાર ને પ્રકાશ ટોટલી કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે, ટોટલી જુદા છે, એવી જ રીતે જડ અને ચેતન પણ કેવા છે તો કે ટોટલી જુદા. જડ અને ચેતન જડને આપણે નામ શું આપ્યું છે તો કે અનાત્મા. તમઃ પ્રકાશવત વિરુદ્ધ સ્વભાવયો એમાં છે. અનાત્મા અને આપણે પ્રકાશને આપણે શું કહી શકીએ તો આત્મા. બંને વચ્ચે જમીન આસમાનનો ફેર છે. જેવી રીતે જ્યાં અંધકાર હોય ત્યાં પ્રકાશ ન હોય, ને જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં અંધકાર ન હોય, એવી જ રીતે જ્યાં જડ છે ત્યાં ચેતન ન હોય, અને જ્યાં ચેતન છે ત્યાં જડ ન હોય. જ્યાં અનાત્મા છે ત્યાં આત્મા ન હોય, અને આત્મા છે ત્યાં અનાત્મા નથી. છતાં પણ ભગવાને એવી કરામત કરી છે કે અનાત્મા છે આપણને કેવા લાગે છે તો કે આ મારા છે, હું છું, હું છું. આત્માનો અર્થ હું છું. એટલે પછી હું છું એટલે કોણ છે તો કીધમ શરીરમ અહમ. આ શરીર છે હું છું, આ મન છે હું છું, આ સૂક્ષ્મ શરીર હું છું. એવું આત્મબુદ્ધિયા. આવું માણસ કેવી રીતે માને છે? આત્મબુદ્ધિ. એવી જ રીતે રામચરિત માનસની અંદર પણ એક ચોપા એવી છે, જડ ચેતન કી ગ્રંથિ પરી. એવું તુલસીદાસે લખ્યું. જડ અને ચેતનની એક ગાંઠ પડી ગઈ, એ ગાંઠ ખોલતા નથી આવડતી. એટલે ગાંઠ એ બે બીજાને ખોલી નાખે એટલે તરત ખોલવું પડી જાય. પણ માણસો છે એ જે ટોટલી કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે એને શું માને છે તો કે હું માનું છું. એટલે જ્યારે આપણે એમ બોલીએ છીએ ને કે હું મરી ગયો કે હું મરી ગઈ, હું મરી જઈશ, જ્યારે હું મરી ગયો બોલું એનો હું નો અર્થ થાય આત્મા. એનો અહમ અહમ
હું એટલો આત્મા થયા અને આપણે બોલીએ કે મરી જઈશ, એનો અર્થ કે મરી જવાનું છે એ ક્યારે આત્મા તો ન હોય, એ હંમેશા કોણ હોય તો કે અનાત્મા, સ્થૂળ શરીર મરી જાય. એનો અર્થ આપણે અનાત્મા અને આત્માનું શું કરી નાખ્યું છે તો કે મિશ્રણ. એ કેને લીધે છે તો કે અજ્ઞાનને લીધે. અને આને કારણે પછી થાય છે શું, એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું કે આત્મબુદ્ધિયા, શરીરને આત્મા માનવાથી વિષયેહી, જાત જાતના વિષયો વડે, બહારના વિષયો વડે આ શરીરને પુષ્યથી આપણે શું કરીએ છીએ તો કે પોષણ, આપણે પોષણ યુક્ત આહાર લેવો જોઈએ, ફલાણું કરવું જોઈએ, બધું શરીરને સાચવા કરી, આવા કપડા પહેરવા જોઈએ, ફલાણું કરવું જોઈએ. ઉક્ષતી એનો અર્થ થાય સિંચન કર્યા કરી. અને અવતી અને શું કર્યા કરીએ છીએ તો કે રક્ષણ. પણ જ્યારે સમય આવશે ત્યારે આપણે જવું જ પડશે. એટલે તોય માણસો છે એ સ્વીકારવા તૈયાર નથી, એને કહેવાય અભિનિવેશ. આનાથી માણસોનું પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ છે એ કેવું છે, કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ જ છે. અને કોના જેવું છે તો કે કોષકૃતવત તંતુભિ. પેલો કોશેટો છે એ પોતાના જ તંતુને પોતાના પર વીંટી અને મરી જાય છે. એવી જ રીતે આપણે અનાત્માને હું માની અને બંધન રૂપી દોરડાથી આપણે પોતે જ શું થઈ જાય છે તો કે બંધાઈ જાય છે. એટલે બંધન કોને કીધું તો કે બંધન અર્થ અહમિતિ મતિ, એનું નામ છે બંધન. હવે એ બંધન આવ્યું ક્યાંથી, પ્રોબ્લેમ એ છે ને પાછું કે બંધન બંધન જંગે મન આત્મ જંગે છુટકારો, એવું એક ભજન છે ક્યાંક, મને અત્યારે યાદ આવ્યું. પણ એ આવ્યું ક્યાંથી, એટલે કે હવે પછીનો શ્લોક છે એ કોના માટે છે તો કે આવ્યું ક્યાંથી એના માટે. એટલે 39મો શ્લોક જે આપણે વાંચ્યો એની અંદર ખરેખર આપણું વાસ્તવિક શરીર સ્વરૂપ કેવું છે તો શંકરાચાર્ય લખ્યું અખંડ નિત્ય અદ્વય બોધ શક્ત્ય. આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે તો કે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ નથી, અખંડ છે. જે આપણે કહીએ છીએ ને કે 3 પ્રકારના ભેદો, સજાતિ ભેદ, વિજાતિ ભેદ, સ્વગત ભેદ, એવો એકેય ભેદ નથી. આ તત્વ કેવું છે તો અખંડ. ભેદ અહીંયા હું લખી શકું કે 3 પ્રકારના છે. વિજાતિ ભેદ તો પછી ટુકડા થાય ને, વિજાતિ સ્વજાતિ અને ત્રીજું જે સ્વગત. 3 પ્રકારના ભેદ છે. એમ લઈ શકીએ કે ગાય ભેંસ છે એ બધા કેવા કહેવાય તો ગાય છે એક જાતિ, ભેંસ છે બીજી, એવી રીતે આખું જગત કેવું છે તો અનેક જાતિથી જુદું જુદું છે. એટલે એમાં પણ ભેદ હોય. એટલે કે એક વિજાતિ ભેદ હોય, પછી સપોઝ ગાય લઈ લે, એને કે પોતાની જાતિ, પણ કેટલી બધી ગાયોની અંદર કહેવાય ને કે ભેદ હોય છે. હમણાં જે બાપુ આવ્યા હતા ને અમારે ત્યાં, અમે ફોટા મૂક્યા, એ બાપુ એવું એમ કીધું કે વૃંદાવનની અંદર એક રમેશ બાબા કરીને એક મહાત્મા છે, એને 50,000 ગાયોને સાચવે છે. આપણે 2 ગાયો નો 50,000 ગાયો, અને રોજ એની પૂજા કરે, રોજ. અને એનો ડેઈલી ખર્ચો એ 50 ગાયને સાચવવાનો અને પ્લસ બીજી બધી દીકરીઓને સાચવે એ 30 લાખ છે રોજનો ખર્ચ. 30. છતાં પણ એને કીધું કે હું રાધા રાણી સિવાય કોઈ પાસે હાથ લાંબો નહીં કરું. તો એનો ખર્ચો છે એ માં પૂરી પડે છે, રાધા રાણી. એટલે કે એ 50 તમે ક્યારેક યુટ્યુબ ની અંદર સર્ચ કરજો રમેશ બાબા વૃંદાવન,
એ બરસાનાના છે. તો એક ગાય આખો એનો આશ્રમ ને આવશે, એ 50,000 ગાય દોડતી આપણે જોઈએ તો એ બધી જ જુદી સ્વજાતિ હોવા છતાં એ બધી જ ગાયોની અંદર શું છે તો કે ડિફરન્સ છે, ભેદ છે. એટલે કે સ્વજાતિની અંદર પણ ભેદ હોય, વિજાતિ છે એટલે જુદા જુદા જ હોય. અને સપોઝ એક ગાય લઈ લે સ્વગત, સપોઝ એક ગાય લે તો એ ગાયની અંદર પણ 2-4 પગ છે, આંચળ છે, માથું છે, કાન છે, એ બધું જુદું જુદું. એટલે કે કેટલા બધા ભેદ હોય છે. એવી રીતે પરમાત્મા કે ચૈતન્ય તત્વમાં ભેદ છે. તો કે ના, એ ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે, કોઈ પણ ખંડ વગરનું, કોઈ પણ ભાગ વગરનું, કે કોઈ પણ ભેદ વગરનું, એટલે કહેવાય અખંડ છે. એવું ચૈતન્ય તત્વ છે, નિત્ય છે. ચૈતન્ય તત્વ છે એ સમય સાથે સંકળાયેલું નથી, નિત્ય છે. એને કહેવાય અમૃતમ છે, જન્મતું મરતું નથી. અને એ હંમેશા કેવું છે તો કે અદ્વૈય બોધ. એ હંમેશા બોધનો અર્થ થાય ચૈતન્યતા. જ્યારે પણ પરમાત્મા, ખાસ કરીને બ્રહ્મ તત્વ માટે બોધ આવે એનો અર્થ થાય ચૈતન્ય છે, કોન્શિયસનેસ છે. અને એ પણ કેવી તો કે એક જ અદ્વય, જ્યાં બીજી નથી. એવા ચૈતન્ય તત્વ છે એ સ્ફુરંતમ, આપણા મનની અંદર સતત કેવું છે તો કે સ્ફુરણા કરે, સ્ફુરંતમ. અને કેવી રીતે તો કે આત્માનમ અનંત વૈભવ. આપણી અંદર એ આત્મા છે જેનો વૈભવ અખંડ, નિત્ય, અદ્વય, અમરમ બધા જ છે. એ આપણા પોતાના કેવા છે તો કે વૈભવ છે. એવા વૈભવને, જે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, એને શું કરી નાખ્યું છે તો કે સમ આવૃણોથી, એને ઢાંકી દીધું છે, એને કવર કરી નાખ્યું છે. અને કોણે તો કે એશા આવૃત્તિ શક્તિ. આવૃત્તિનો અર્થ થાય આવરણ, કવર કરી દેવું, ઢાંકી દેવું. એટલે કે એશા આવૃત્તિ શક્તિ સમાવૃણોથી, એને શું કર્યું તો કે આ બધું જ આપણું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એને શું કરી નાખ્યું છે તો કે ઢાંકી દીધું છે, કવર કર્યું છે. અને શક્તિ કેવી છે તો કે તમોમય, તમો ગુણ સ્વરૂપ. જ્યાં તમો ગુણ હોય ને ત્યાં આપણને ભૂલી જાય, અજ્ઞાનતા હોય. એટલે કે એ શક્તિ કેવી છે તો કે તમોમય. અને એને કેવી રીતે ઢાંકી છે તો કે રાહુ ઇવ અર્કબિંબ. પેલાના જમાનાની અંદર ગ્રહણ થાય એટલે માણસો શું માને કે સૂર્ય છે, રાહુ છે, સૂર્યને ગળી ગયો, એવું જ આપણે માનતા ને. એટલે પછી ગ્રહણ થાય ને આપણે જાત જાતનું કરતા. એટલે લખ્યું કે રાહુ અર્કબિંબ, અર્કનો અર્થ થાય સૂર્ય. એને શું થઈ ગયું, જેમ ગળી ગયો છે, એટલે સૂર્ય જેમ દેખાતો નથી થોડાક વખત માટે, એવી રીતે આ આવૃત્તિ શક્તિ એ શું કરી છે, જે તમોમય છે, એને આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એને શું કરી નાખ્યું છે તો કે ઢાંકી દીધું છે. એટલે લીધે આપણે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ જોઈ શકતા નથી. એટલે કે આ કેનો જવાબ છે? એટલે જે ભાષ્ય હું વાંચું છે એ જવાબ છે કથમ એશઃ આગતઃ. આ બંધન છે આવ્યું ક્યાંથી? આપણે કીધું કે બંધન અર્થ આ શરીર હું છું એવું માનવું એ છે બંધન. પણ એ બંધન આવ્યું ક્યાંથી? એટલે એને કીધું કે અજ્ઞાનને કારણે. તો અજ્ઞાનનું બીજું નામ છે માયા શક્તિ. જે અજ્ઞાનનું બીજું નામ છે માયા શક્તિ. અને માયા શક્તિ જો શરૂઆતમાં તમને યાદ હોય તો એ 3 ની બનેલી છે, ત્રિગુણાત્મિકા. એટલે કે સત્વ, રજસ અને ત્રીજી છે તમસ. એ 3 ગુણની છે માયા શક્તિ. એમાં માયા શક્તિએ પોતાના તમો ગુણથી એને શું કર્યું, પોતાની એક શક્તિ ઉત્પન્ન કરી. અને શક્તિનું નામ શું છે તો કે આવરણ શક્તિ. આ છે એ માયાની કઈ છે તમોમય. એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું છે તમોમય, અંધકાર સ્વરૂપ. એનું નામ શું છે તો કે આવરણ શક્તિ. ભૂલી જાવ, જે હોય એને ભૂલી જાવ. અને બીજી આના પછીના શ્લોકમાં આવશે
કે અજ્ઞાન શક્તિ છે એનું બીજું નામ છે માયા શક્તિ છે, એનું બીજું નામ કેવું છે, બીજી શક્તિ કઈ છે તો કે વિક્ષેપ શક્તિ. એ કેની બનેલી છે? તેમાં આવશે રજોમય, રજોગુણની બનેલી છે. કે માયા પાસે એની બે પાવર છે, બે શક્તિ છે. એકનું કહેવાય આવરણ શક્તિ, બીજાનું નામ છે વિક્ષેપ શક્તિ. આવરણ શક્તિ કેવી છે તો કે ઢાંકી દે, અને વિક્ષેપ શક્તિ શું કરાવે તો કે ડિસ્ટર્બ કરાવે. આ કેના જેવું છે કહું કે સપોઝ અહીંયા બિચારું દોરડું પડ્યું છે અંધારાની અંદર. હવે દોરડું છે એની અંદર આપણને સાપ દેખાણો, રજ્જુ છે એની અંદર આપણે સાપ દેખાણો. એ કેને લીધે દેખાણો તો આપણે કઈ અજ્ઞાનને કારણે. રજ્જુની અંદર સાપ જોવો એને કહેવાય, રજ્જુને ઢાંકી દીધું એને કહેવાય આવરણ શક્તિ. અને પછી આપણું ત્યાં પ્રોગ્રામ પૂરો નથી થતો. જેવું ખબર પડે કે આ સાપ છે એટલે આપણે શું કરીએ? કૂદકો મારીને શું કરીએ તો કે ભાગીએ. કારણ કે આપણે મનથી કેવા થયા તો ડરી ગયા. એટલે કે પેલા આવરણ શક્તિ છે એ વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એને ઢાંકી દે, અને પછી વિક્ષેપ શક્તિ છે શું થાય તો કે એક્ટિવ થઈ જાય. અને પછી આપણે જે એક્શન લઈએ, ભાગી જવું, ચીસું પાડવી, ગમે થાય, એ પછી શું કરીએ એને કહેવાય વિક્ષેપ શક્તિ. આ બંને કોની શક્તિ છે તો કે માયા શક્તિ. એ શંકરાચાર્યજી આમાં લખ્યું છે. એટલે જે કીધું છે કે અખંડ નિત્ય અદ્વૈય બોધ શક્તિ, કે આ ખરેખર આત્મા કેવો છે તો કે અખંડ. આત્મા કેવો છે તો કે નિત્ય. આત્મા કેવો છે તો કે અદ્વૈય. બોધ નો અર્થ થાય ચૈતન્યમય. એ જ શક્તિ વડે, આત્માની પોતાની શક્તિ છે, જેનો કોઈ પાર્ટ નથી, જે ક્યારે મરતું નથી, જે એકમેવ અદ્વિતીયમ છે અને ચૈતન્ય તત્વ છે, એ હંમેશા આપણા મનની અંદર કેવું છે તો કે સ્ફુરંતમ. આપણે બોલીએ છીએ પ્રાતઃ સ્મરામી, પ્રાતઃ સ્મરામી સચ્ચિત સુખમ, સચ્ચિત સુખમ. પછી એની અંદર છે અહમ અહમિતિ. આપણી અંદર એ ચૈતન્ય તત્વ કેવી રીતે સ્ફુરે છે તો કે અહમ અહમ. એવી રીતે આપણા મનની અંદર સ્ફુરે છે. સ્ફુરંતમ આત્માનમ અહમિતિ ભાસમ. અને એ જ આત્માનો શું છે તો કે અનંત વૈભવ. વૈભવનો અર્થ થાય આપણને જયારે ખબર પડે કે આપણે આખા જગતની અંદર કોણ છીએ તો કે એક છીએ. સપોઝ આપણે ખબર પડી જાય અને એક હું પોતે જ છું આખા જગતની અંદર, અને એક તત્વ કેવું છે તો કે વ્યાપક, સર્વવ્યાપક. કારણ કે આપણે કેવા છીએ, કોઈ વસ્તુ એટલે કોઈ દેશ સાથે બંધાયેલા નથી, સર્વવ્યાપક છે. પછી આપણે પોતે કેવા છીએ તો કે એકમેવ અદ્વિતીયમ. એકમેવ અદ્વિતીયમ. અને ત્રીજું કેવું છે તો કે અમૃતમ. આપણે ક્યારેય મરવાના છીએ જ નહીં. અમૃતમ. આ બધું શું છે તો કે આત્માનમ વૈભવ. આ આપણું પોતાનું વૈભવ છે, આપણું પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. આવા વાસ્તવિક સ્વરૂપને પેલી અજ્ઞાન રૂપી માયા બેઠી બેઠી શું કરે છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું એ કેવી છે તો કે તમોમય. એ અંધકારમય છે, અને એ અંધકારમાં પછી શું થાય છે તો કે એ આવૃત્તિ શક્તિ. આવૃત્તિનો અર્થ થાય ઢાંકી દેવું. જેવી રીતે આપણે બહુ તાપ હોય ને તો આપણે જેમ આપણા માથાને ઢાંકી દે, એવી રીતે આપણું આ અખંડ વૈભવ છે એને આ તમોમય શક્તિ શું કરે છે તો કે સમ આવૃણોથી, સારી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે એને કવર કરી દે છે, ઢાંકી દે છે. અને કેના જેવું તો કે રાહુ ઇવ, રાહુ ઇવ અર્કબિંબ.
જે રીતે રાહુ સૂર્યને ઢાંકી દે છે ગ્રહણ સમયે, એવી જ રીતે આ આવૃત્તિ શક્તિ છે એ આપણા પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને ઢાંકી દે છે. હવે માયાનું કાર્ય શું છે? એટલે મેં ઉપર કીધું આવરણ શક્તિ ને આવૃત્તિ, પણ માયાના બે કામ છે. એને કહેવાય કે માયા છે એ અગ્રહણ અને બીજું અન્યથા ગ્રહણ. ત્રણ વસ્તુ થઈ શકે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુને જોઈએ ને તો એકને કહેવાય ગ્રહણ, નો અર્થ થાય આપણું એકલિપ્સ નહીં, ગ્રહણ નો અર્થ થાય લેવું. ગ્રહણ, બીજું છે અગ્રહણ. અને ત્રીજું કેવું છે તો કે અન્યથા ગ્રહણ. તમોમય પાવર છે આ ત્રણ માંથી શું કરાવે? પાછો સાપનો રજ્જુ સર્પનો દાખલો લઈ આપણે. રજ્જુ ને સર્પનો દાખલો. એમાં આપણે સર્પને એટલે કે રજ્જુને રજ્જુ તરીકે જ ગ્રહણ કરીએ તો આપણને પ્રોબ્લેમ છે? નથી પ્રોબ્લેમ. આપણને ખબર દોરડું છે એટલે આપણે કઈ ભાગવા કરવાનું નથી. એટલે પેલું શું છે તો કે ગ્રહણ, જેવું છે એવું જોવાનું. પછી બીજું છે ઘોર અંધકારમાં ગયા અને આપણને 100% દોરડું દેખાણું જ નહીં, એટલે આપણે દોરડાને અગ્રહણ, આપણા મનમાં એની પ્રિન્ટ બેઠી જ નહીં, એટલે તો પણ આપણે ભાગ્યા નહીં. કારણ કે દોરડાનું આપણે શું કર્યું છે તો કે આપણા મનની અંદર એની પ્રિન્ટ નથી આવી. પણ તકલીફ ક્યાં થઈ છે આપણને? આપણે શું થયું છે તો કે અન્યથા ગ્રહણ. જે હોય છે એવું આપણે નથી જોતા, એને કહેવાય અન્યથા. દોરડાની અંદર સાપ જોવું એને કહેવાય બીજું. અન્યથાનો અર્થ થાય બીજું જોવું. ગ્રહણનો અર્થ થાય જે જેવું છે એવું જોવું. અગ્રહણનો અર્થ થાય ટોટલી ના જોવું. અને અન્યથા ગ્રહણનો અર્થ થાય જે હોય એના કરતા જુદું જોવું. અને આ માયા શક્તિ શું કરે છે તો કે આવૃત્તિ શક્તિનો અર્થ થાય ખરેખર અન્યથા ગ્રહણ કરે છે. અગ્રહણ કે ગ્રહણમાં નથી આવતું, અન્યથા ગ્રહણ કરે છે. એને લીધે દોરડાની અંદર આપણે શું જોઈએ છીએ તો કે સાપ જોઈએ છીએ. એ સાપ છે એટલે જ આપણે ભાગીએ છીએ. એને એવી જ રીતે અહીંયા શું છે, હંમેશા કહું કે જો આપણને ખબર નથી, કેટલાય માણસો છે કે જેને એમ જ લાગે છે કે લાઈફ આવી જ હોય. કેવી હોય તો કે તકલીફ હોય, આવું, એને ક્યારેક કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. એટલે હું કોણ છું એને જેવું છે એવું જ ગ્રહણ કર્યું. અથવા આપણે એમ પણ લખીએ કે હું છું, આત્મજ્ઞાનીને ખબર છે કે હું કોણ છું, તો પછી એને પ્રોબ્લેમ નથી. પ્રોબ્લેમ આત્મજ્ઞાનીના જીવનમાં આવે તો કેવી રીતે આવે તો કે શરીરના મનના પ્રોબ્લેમ છે, મારા નથી. એટલે એને હું છું છે એ જેવું છે એવું ગ્રહણ કર્યું છે, એટલે એને પ્રોબ્લેમ નથી. પછી બીજા કેવા છે તો કે હું છું છે એને ગ્રહણ કર્યું જ નથી કાંઈ. એના જીવનમાં કહેવાય ને કે જાડી બુદ્ધિના છે, એને જેવું છે આવી જ લાઈફ હોય, એને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આપણે ધારો કે આ બધા રબારી છે કે કોઈ પણ આપણે પૂછીએ કે જુઓ ને આ જગતમાં કેટલી તકલીફ છે, આમ છે, કે આ બધા આવું જ હોય. એટલે એને હું છું એમાં એને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હું છું આવું છે એટલે જેવું છે એને કઈ ગ્રહણ કર્યું જ નથી, તો એને પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આપણે શું છે તો અડધું ગ્રહણ કર્યું ને અડધું નથી કર્યું. એટલે કે શું આપણે તકલીફ શું થઈ તો કે આપણે ગ્રહણ શું કર્યું તો કે હું છું એને આપણે ગ્રહણ કર્યું. પણ અન્યથા શું ગ્રહણ કર્યું તો કે અન્યથાની અંદર આવે કે હું શરીર છું ને હું મન છું. એટલે હું છું અડધું આપણે સાચું ગ્રહણ કર્યું અને શરીર છું એ આપણે શું કર્યું તો કે જે નથી ગ્રહણ કર્યું. જે નથી ગ્રહણ કર્યું એટલે આપણા જીવનની અંદર ઉત્પાત જ થયા કરે. કારણ કે આપણે હંમેશા પકડવા કોને પ્રયત્ન કરીએ તો કે જે આપણું સાચું છે. એટલે કે હું છું એ તો હંમેશા સુખ સ્વરૂપ જ છે. એવી આપણને ખબર છે કે હું છું એ હંમેશા નિત્ય, જેમ લખ્યું અખંડ બોધ્યા. પણ જેવું શરીર સાથે આપણું તાદાત્મ્ય થયું એટલે હું સુખી છું કે એ બધું તો મનમાં ક્યારે હોતું જ નથી. એટલે પછી આપણે શું કરીએ છીએ તો કે ડિસ્ટર્બ થાય છે.
અને પછી શું આવશે તો કે વિક્ષેપ શક્તિ. હવે પછી એટલે કે આ ઢાંકી દે એટલે આપણું મનમાં શું થઈ જાય તો કે દુઃખી થઈ જાય કે અરે અરે હું આ નથી, હું આ નથી. એટલે કે અન્યથા ગ્રહણ જ પ્રોબ્લેમ છે. જો આપણે પૂરા જ્ઞાની થાય તો પણ પ્રોબ્લેમ નથી, સંપૂર્ણપણે અજ્ઞાની હોય તો પણ કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આપણે કેવા છીએ હાફ જ્ઞાની હાફ અજ્ઞાની, એટલે અડધા જ્ઞાની અડધા અજ્ઞાની. અડધા જ્ઞાનીમાં કયા છે કે હું છું ખબર, પણ અડધા અજ્ઞાનીની અંદર શરીર છું એ માની લીધું છે, એને લીધે શું થાય છે બધા પ્રોબ્લેમ. એટલે એ કેના જેવું, એને કહેવાય સમ આવૃણોતિ. અને એને લીધે પછી શું પ્રોબ્લેમ થાય છે તો શંકરાચાર્ય જે કીધું એ જોશું આપણે પછી. તીરો ભૂતે સ્વાત્મની અમલતર તેજોવતી પુમાન અનાત્માનમ મોહાત અહમ ઇતિ શરીરમ કલયતિ. આ હજી પણ પેલું ચાલે છે કે અજ્ઞાનને લીધે આપણે શું માનીએ છીએ તો કે અનાત્મા અહમિતિ. એની ડિટેલ આપણે કાલે જોશું. અને એના પછી શું થશે તો કે વિક્ષેપ આખ્યા રજસઃ ઉરુ શક્તિ વ્યથયતિ. પછી આપણામાં શું થશે તો કે વિક્ષેપ, જે માયા શક્તિની બીજી શક્તિ છે ને, જે રજોગુણી છે, રજસ. ઉરુ એટલે કે પાવરફુલ જે શક્તિ છે, જેનું નામ શું છે તો કે વિક્ષેપ આખ્યા. એ પછી શું કરશે તો કે આપણને વ્યથયતિ, આપણને પ્રોબ્લેમ કરાવે. જે અત્યારે આપણે બધા ભોગવીએ છીએ, પણ કેવી રીતે કરીએ છીએ અને કેમ ભોગવીએ છીએ એની ડિટેલ આવતીકાલે. એની પ્રોબ્લેમ, એની ક્વેશ્ચન, કઈ પ્રશ્ન કરો. કઈ પૂછવું છે નહીં તો પૂર્ણ બધા. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.